See, നമുക്ക് ഇനി set versus P, the compressibility factor versus pressure plots for nitrogen at different temperature കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് വേഴ്സസ് പി പ്ലോട്ട്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, അമോണിയ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഗ്യാസിന് തന്നെയാണ്, സേ നൈട്രജൻ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു കൺസെപ്റ്റ് ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. നോക്കുക, സോ ഇവിടെ Z ആണ്, ഇത് P ആണ്. സെറ്റ് വേഴ്സസ് പി പ്ലോട്ട്സ് at different temperatures we plotted for the gas nitrogen. Clear? ഇനി ഇവിടെ ഈ റെഡ് ലൈൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ആണ്, Z equal to 1 ആണ്. ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ കാണുക, എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ? 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ നൈട്രജൻ. നൈട്രജൻ്റെ മാത്രം കേസാണ് പറയുന്നത്. നൈട്രജന് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കർവ്, ഗ്രീൻ കർവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്. നമുക്കറിയാം സെറ്റ് വേഴ്സസ് പി കർവിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കർവ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിഹേവിങ് ഐഡിയലി എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് കുറേ പ്രഷറിലോട്ട് അപ് ടു എ കൺസിഡറബിൾ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രഷർ ഇറ്റ് ഷോസ് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ. ക്ലിയർ? And that temperature is called Boyle temperature. So what is Boyle temperature? All we know, under very low pressure and high temperature, all the real gas behaves ideally. But at this particular temperature, say 50 degrees Celsius, the gas shows, nitrogen gas shows ideal behavior for a considerable pressure range. And that temperature is called a Boyle temperature. In general, the temperature at which a real gas shows ideal behavior up to a considerable range of pressure is known as Boyle temperature. For nitrogen, it is of course 50 degrees Celsius, but as the gas varies, the Boyle temperature also varies. Now look onto this curve. So here you can see, so this is ideal gas, the dotted lines is ideal gas, while this red one is the temperature is equal to TB. TB is a Boyle temperature. So you can see the gas up to a considerable range of pressure from this point to this point, it shows ideal behavior. So that is the Boyle temperature. Now look onto the gas. See, temperature is above the Boyle temperature, then what happens? The gas shows only positive deviation. But if the temperature is below the Boyle temperature, T is less than Boyle temperature, gas first shows negative deviation, then shows positive deviation. So this is the behavior of the gas. So above the Boyle temperature, Z is greater than 1, which means positive deviation. Below the Boyle temperature, first shows negative deviation, then shows positive deviation. Remember, Z is less than 1 means the gas molecules are more compressible, while Z is greater than 1 means they are less compressible. So anyhow, we found the gases are deviating. The gases are deviating from the ideal behavior. Why do they deviate? Because we are trying to apply the concept of ideal gas equation, PV equal to nRT for the real gas. But they won't obey because you know the concepts like the volume of individual gas molecules and the intermolecular forces, these concepts are no more valid for real gas. Now you have an expression PV equal to nRT for the ideal gas. This equation as such we cannot apply for a real gas. So we need some corrections in this expression PV equal to nRT for a real gas, then we can apply. So where we need the correction? Listen. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് വിചാരിക്കാം. ക്ലാസ് റൂം, എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമാണ് നമ്മുടെ വെസൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും
ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ വോളിയമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വോളിയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതായിരുന്നു ഏതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്? ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. വോളിയം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസ് ആർ നെഗ്ലക്റ്റഡ്. അത് ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. നോക്കുക, നമ്മൾ ജനറലി പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ്? വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ദ ഫ്രീ സ്പേസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദ റാൻഡം മോഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇൻ ജനറൽ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് കിട്ടാവുന്ന ഫ്രീ സ്പേസ് എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ, സോറി, ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം. റിപ്പീറ്റ്, the free space available for the random motion of the gas molecules is known as the volume of the gas. Clear? അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എല്ലാം വോളിയം 0 ആയി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വോളിയം ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ തന്നെയാണ് വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ്. പക്ഷെ റിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. റിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓരോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും വോളിയം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് മൊത്തം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വോളിയം വരും. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരിടത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തം ഒരു വോളിയം വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കുക, നമ്മുടെ മൊത്തം വോളിയം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഏരിയ ആയിരിക്കും എന്ത്? ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് കുറഞ്ഞില്ലേ? നോക്കുക, അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് കുറവായിരിക്കും ആർക്ക്? റിയൽ ഗ്യാസിന്. കാരണം ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വോളിയം എന്താണോ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള വോളിയം മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടൂ? ഫ്രീ സ്പേസ് കിട്ടൂ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നൈട്രജൻ ഈസ് എ റിയൽ ഗ്യാസ്. എത്രയാണ് അതിൻ്റെ മോളാർ വോളിയം? 22.4 ആണ്, 405 ആണ്. എന്നാൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് എത്രയാണ്? 22.414 ആണ്. ഓക്സിജന് പിന്നെയും കുറഞ്ഞു, 22.394 ആണ്. അമോണിയയ്ക്ക് പിന്നെയും കുറഞ്ഞു, 22.084 ആണ്. ഇങ്ങനെ കുറവ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമുക്ക് വോളിയത്തിനൊരു കറക്ഷൻ വേണ്ടി വരും. PV = nRTയിൽ വോളിയത്തിനൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആ ഇക്വേഷൻ റിയൽ ഗ്യാസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ആർക്കാണ് കറക്ഷൻ വേണ്ടി വരിക? പ്രഷറിന്. കാരണം വാട്ട് കോസസ് ദ പ്രഷർ? ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ബോംബാർഡ്സ് വിത്ത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ. ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ പോയി ഇടിക്കുകയാണ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാളിൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കുക, നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്ത് പോയിട്ട് വാളിൽ പോയിട്ട് ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഫ്രീ ആണ്, അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ റിയൽ ഗ്യാസിന് അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. അവരുടെ ഇടയിൽ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഞാൻ പോയി ഇടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും, നിങ്ങൾ റിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് എന്നെ പോലെ, നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ച് വലിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പോയിട്ട് ഇടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആര് ചെയ്യുന്ന പോലെ? ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ പോലെ. ഫ്രീ ഇൻ ദ സെൻസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഇല്ല. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഐഡിയൽ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ഫോഴ്സിലാണോ വാളിൽ പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കാട്ടും കുറവ് ഫോഴ്സിലായിരിക്കും ഒരു റിയൽ ഗ്യാസ് പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയി ഇടിക്കാം, റിയൽ ഗ്യാസിന് അങ്ങനെയല്ല. റിയൽ ഗ്യാസിനെ പുറകിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ ഒരു റിട്ടാർഡിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ റിട്ടാർഡിങ് ഫോഴ്സിന് കാരണം അവർ തമ്മിൽ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും റിയൽ ഗ്യാസിന് കമ്പയർഡ് ടു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്, ബിക്കോസ് ഫോഴ്സ് കുറവാണല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രഷറിനെയും ഒരു കറക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ആർക്ക്? റിയൽ ഗ്യാസിന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ. നോക്കുക, P plus A into n square by V square into V minus NB is equal to nRT. ഇവിടെ ഈ ടേം AN square by V square, ഈ ടേം ആണ് കറക്ഷൻ ഫോർ പ്രഷർ. AN square by V square. എന്നാൽ N into B ആണ് കറക്ഷൻ ഫോർ വോളിയം. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കറക്ഷൻ ഫോർ വോളിയം. ക്ലിയർ?
ഇനി ഓരോ ടേം കൂടിയുണ്ട്. P is pressure, V is volume, T is temperature, R is universal gas constant, while A and B are called specific constant, or it is also called van der Waals constants. See, remember, A എന്നുള്ള ടേം ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അമോണിയയ്ക്കുള്ള ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് അല്ല ഹൈഡ്രജനുള്ളത്, അതല്ല നൈട്രജനുള്ളത്. അമോണിയയ്ക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. So A is a measure of intermolecular force, while B is called the volume of individual gas molecule, measure of volume of individual gas molecules. And this expression is applicable for real gas, and which is called van der Waals equation of state. Thank you.